Hi students, so in this class we study about K-map representation and simplification up to 4 variables, that is W, X, Y, Z, A, B, C, D. So previous classes we have studied about the sum of product and the product of sum, and there we have also seen about the Boolean theorems, that is De Morgan's theorems, and Boolean laws, that is associative law, distributive law, and idempotence law, then commutative law. These are all laws which we have studied in the previous classes, and now we just see, and we have also studied about the simplification by using SOP and POS, and how to convert the SOP to standard SOP, etc. Now the K-map, what we are going to study in this class is an pure graphical representation. It is a pure graphical representation, and it involves the cells. So if you are having two variables, say A and B, then the total number of cells in that variables will be 2 raised to 2, that is 4. So, and if you are having three variables, that is x, y, z, that is x, y, z, three variables, then the total number of cells that involves 2 raised to 3, that is 8 cells. So if you are having four variables w, x, y, z, that is 2 raised to 4, it involves 16 cells. So like that we can have the pairs, that is if the two cells are involved in the pairing, then we call it as pairs. If four cells are involved in pairing, then we call it as quads. If more than 4, that is 6 cells are being involved, 6 or 8 cells are being involved in pairing, then we call it as octets. And don't care condition is a condition where it is either POS or SOP form. Okay, so first we study about the K-map. A Karnaugh map provides a systematic method for simplifying Boolean expression. A K-map is a modified version of truth table. The effectiveness of algebraic simplification depends on the familiarity with all the laws, rules, and theorems of Boolean algebra, and on ability to apply them. So K-map is the graphical representation of logic system. It can be directly drawn from either min-term or max-term Boolean expression. So K-map can be used for simplifying min-terms, or it can be used to simplify the max-term expression also. So it is the most commonly used method, K-map. So now we study some details. So I told you, if the number of cells in the K-map is equal to the total number of possible input variable combinations. So for 3 variables the number of cells is equal to 8, and for 4 variables the number of cells is equal to 2 raised to 4, that is 16. So now we see the how this K-map is being represented and all. Say here, you just see here, I have written a truth table for two variables, that is xy, and that is xy here, and the xy 0 0, then it is 0, a function is 0, that is for SOP we are considering this one 1. If function is 1, then we can consider for SOP, this one is being considered for SOP, and this one will be considered for POS form. This one will be considered for POS. For POS we can consider this one. POS we can consider this one 0 0 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തത് POS ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, 1 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തത് ഫംഗ്ഷൻ 1 ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് SOPക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അല്ലേ. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത്. സോ രണ്ട് വേരിയബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ? 4 രീതിയിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. സോ SOP യിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഇവിടെ കിട്ടുക? SOP യിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻറ്റു വൈ, പിന്നെ ഇതിലോ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്.
സോ പി ഒ എസിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക, എക്സ് പ്ലസ് വൈ. പിന്നെ ഈ പി ഒ എസിൽ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക, എക്സ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് വൈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ പി ഒ എസും എസ് ഒ പി. അത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്തതാണ്. സോ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ട്രൂത്ത് ടേബിളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പി ഒ എസും എസ് ഒ പിയും കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ അതേപോലെ ഈ കർണാഗ് മാപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കിത് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിക്കുന്നത്, ഞാൻ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുക, എക്സ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ കോംപ്ലിമെൻറ്റിന് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കർണാഗ് മാപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ നോക്കുക. സോ കർണാഗ് മാപ്പ് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക? സോ കർണാഗ് മാപ്പിൽ ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ? എക്സ്, പിന്നെ സോ ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ? ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ വൈ ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ 2 വേരിയബിളായി. വി കോൾഡ് ആസ് 2 വേരിയബിൾസ്. 2 വേരിയബിൾസ് ആകുമ്പോൾ എക്സ് വൈ, ഓർ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ബി. ഏതാണെങ്കിലും എക്സ് വൈ എന്ന് ആവണമെന്നില്ല, എ ബി എന്ന് എടുക്കാം. എ ബി എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ബി അത് ഒരു 2 വേരിയബിളാണ്. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇഫ് യു ടേക്ക് എ ബി represent the Karnaug map. So എത്ര സെൽസ് വേണം? സെൽസ് എത്ര വേണം? സെൽസ് is equal to 2 raised to 2, that is 4 സെൽസ് വേണം. 4 സെൽസ് ഇവിടെ വരക്കുക. 4 സെൽസ് വരക്കുക. So we can have 4 cells and A here and B here. ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്താലും വലിയ പ്രശ്നമില്ല. എ താഴോട്ടായി പോയി ബി മുകളോട്ടായി പോയാലും പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ ബി വിൽ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ 2 ഫോം, ഐദർ ഇൻ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓർ ഇൻ ആക്ച്വൽ ഫോം. എ ഇൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ 2 ഫോം, ഐദർ ഇൻ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓർ ആക്ച്വൽ. സോ 0 1 അല്ലാണ്ട് ആ വേരിയബിളിന് 2 ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല. സോ അപ്പോൾ നോക്കുക, എ ബിയും 0, ഓർ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ദിസ് വൺ, എക്സും വൈ, എക്സ് കോമ വൈ, എക്സ് കോമ വൈ, എ ബി ഓർ എക്സ് വൈ, ഏതെങ്കിലും എ ബി ഓർ എക്സ് വൈ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക. എ ബി ഓർ എക്സ് വൈ. സി ഇതെന്തായിരിക്കും? ഇത് 2 0 ആകുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതുക? 2 0 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വരുക? ഇത് 0. അപ്പോൾ 0 1 വരുമ്പോൾ ഇത് 1, 1 0 വരുമ്പോൾ ഇത് 2, 1 1 ആകുമ്പോൾ ഇത് 3. ഇത് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നോക്കുക. ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നോക്കിയേ, ഇത് 0 0 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയേ? 0 0 1 ആകുമ്പോഴോ 1, 0 1 ഈസ് ദി 1, 1 0 നമുക്ക് എന്താ പറയുക? 2, 1 1 എന്ന് എന്താ പറയുക? 3 എന്ന് പറയാം. സോ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, സോ ഈ രീതിയിലാണ് കെ മാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. കെ മാപ്പ് എത്ര വേരിയബിൾ സെൽസ് ഉണ്ട് നോക്കുക, 0 1 എന്ന് എഴുതുക, പിന്നെ അതിന് 0 0 അങ്ങനെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരക്കുക. 0 0 0 ആണ്, 0 1 1 ആണ്, 2 1 3 ആണ്. സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ, ഈ ഡിജിറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ ആണ്. ഇത് 0 വാല്യൂ, ഇത് 1 വാല്യൂ, ഇത് സെക്കൻഡ് വാല്യൂ, ഇത് തേർഡ് വാല്യൂ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഈ വാല്യൂസിലൊക്കെ ഈ എസ് ഒ പി ഫോം നോക്കുക. ഇനി ആ എസ് ഒ പി ഫോം നോക്കുക. എസ് ഒ പി ഫോമിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 0 0ൽ ടേംസ് ഉണ്ടോ? 0 0ൽ ടേംസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിന് ഞാൻ 0 എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു. 0 0ൽ ടേംസ് ഇല്ല, ഒരു ടേമും ഒരു വേരിയബിളും അതിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. പിന്നെ 0 1ൽ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം 1 ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ 1 0ലുണ്ടോ? 1 0ലുണ്ട്, 1 0ലുണ്ട്. അത് ഞാൻ എന്തായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും? 1 ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം, 1 ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം, 1 ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ 1 1ൽ ഉണ്ടോ? 1 1ൽ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം? അതിനാ 0 ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം, 0 ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക. ഇത് രണ്ടും പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക. ഒരിക്കലും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റമാണ്, അതായത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത്, അതായത് പെയറിങ്
അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ 4 വേരിയബിൾസിൽ എടുത്തുനിന്ന് കരുതുക. ഇപ്പോൾ ഈ 4 വേരിയബിൾ കിട്ടി. ഇപ്പോൾ ഒരു സെല്ല് കിട്ടി ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ ഒരു സെല്ല് കിട്ടി. ഇപ്പോൾ ഈ സെല്ല് വന്നു. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു. ഇത് 0 1 ആയി. ഇത് 0 1 ഉണ്ട്. ഇത് എ ഉണ്ട്. ഇത് ബി ഉണ്ട് കരുതുക. അപ്പം 4 എണ്ണമായി. ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ 1 1 ഇവിടെ വന്നു. 0 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇത് പേര് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് പേര് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പേര് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പേര് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പേര് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെച്ചാൽ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി. അപ്പോൾ എന്താക്കും? ഞാൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ബി പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതെന്താണ്? 1 ആണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനുണ്ടാവും ഇവിടെ? എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ ആൻസറായിട്ട് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അല്ലേ? എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ ആൻസറായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. സോ അതേ രീതിയിൽ ഈ 0 1 ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 0 1 ഇവിടെ വന്നു കരുതുക. ഒരു വേരിയബിളിൽ 0 1 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്യാൻസലായി. ആ വേരിയബിൾ ക്യാൻസലായി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയബിൾ ഏതാണ്? 0 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എടുക്കാം. സോ അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇത് നോക്കുക. സോ ഈ കേസ് നോക്കുക. ഈ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇൻഡിവിജ്വലാണ്, ഇതും ഇൻഡിവിജ്വലാണ്. അത് നമുക്കൊരിക്കലും ഇത് പെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഇൻ കേസ് ഇത് ഇവിടെ അല്ലാണ്ട് ഇത് ഇവിടെയാണ് വന്നതെന്ന് കരുതുക. ഇവിടെയാണ് ഇത് വന്നതെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിനെ പേര് ചെയ്യാം. ഇതിനെ പേര് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പേര് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ബി ആയിരിക്കും, ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ബി ആയിരിക്കും. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക? ബി ആൻസർ എങ്ങനെ കിട്ടുക? സോ ബി എങ്ങനെ കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ എന്തായിരിക്കും? എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ബി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത്? ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. അതെന്താണ് എ പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു 1 അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബി ഇൻറ്റു 1 ഈസ് ഇക്വൽ ടു 1. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇവിടെ ബി പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് അല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്? ബി പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്താ? അത് 1 ആയി. സോ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ 1 ആയിട്ട് കിട്ടും. സോ പേരിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ടേമും 2 1 അടുപ്പിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പേര് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും പേര് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അത് ഡയഗണലി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പേര് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഡയഗണൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഡയഗണൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പേരിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു കനോട്ട് പെയർ. സോ ദിസ് പെയറിങ് ഈസ് നോട്ട്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും പേര് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ പെയറിങ്. അതായത് ഡയഗണലി യു ഷുഡ് നോട്ട് പെയർ. യു ക്യാൻ പെയർ ഐദർ വെർട്ടിക്കലി ഓർ ഹൊറിസോണ്ടലി. either vertically or horizontally. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിലെ പെയറിങ് നടക്കാൻ പാടുള്ളൂ. വെർട്ടിക്കൽ ഓർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലെ പെയറിങ് പാടുള്ളൂ. ഡയഗണൽ ഡയറക്ഷനിൽ പെയറിങ് പാടില്ല. പെയറിങ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം? എത്ര ടേംസ് വെച്ച് പെയർ ചെയ്യാം? 2 ടേംസ് വെച്ച് പെയർ ചെയ്യാം, 4 വെച്ച് പെയർ ചെയ്യാം, 6 വെച്ച് പെയർ ചെയ്യാം, 8 വെച്ച് പെയർ ചെയ്യാം. ഈവൻ നമ്പർ അതായത് 3 5 7 പെയറിങ് പാടില്ല. 2 2. സോ ഇവിടെ എന്താ പറയുക? ഇവിടെ പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പം ഇൻ കേസ് ഇവിടെ നോക്കുക. ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു. ഇവിടെ എല്ലാ ടേംസും ഉണ്ട്. 1 1 1 1 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്തു? ഇത് മൊത്തം ഒരു പെയറിങ് ആയി. പെയറിങ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിട്ട് വരും? ഇതിൻ്റെ ആൻസർ 1 ആയിട്ട് വരും. അതെങ്ങനെയാണ് 1 ആവുന്നത്? ഇവിടെ നോക്കുക. എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എ ബി. അപ്പോൾ എ പ്ലസ് എ ബി എന്തായിരിക്കും?
എ പ്ലസ് എ ബി എന്തായിരിക്കും? എ ബി പ്ലസ് എ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഇതിലെന്താ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുക? ഇതിൽ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മായ്ക്കാണ്. അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും? എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം. എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പം ബി പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വന്നു. പ്ലസ് എന്തായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും? എ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എ ബി. സോ ബി പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്താണ്? അത് 1 ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് എന്ത് കിട്ടി? എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് തന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്. എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കിട്ടി. പിന്നെ ഇതെന്താ കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക്? പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇത് 2 ആയി. പിന്നെ എ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എ ബി ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത്. സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇവിടെ എ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എ ബി. അപ്പോൾ എ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു. എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ്? എ ആണ്. എ നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക. എ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇവിടെ കോമൺ എ അല്ല. എ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക. എ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇവിടെ അതായത് എ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എ ബി ഉണ്ട്. സോ ഈ എ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ എ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ എന്താ? എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ബി പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്താ? അത് 1 ആണ്. സോ എ പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്താ? എ പ്ലസ് എ ഇത് എ ആണ്. ഇത് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടില്ല. എ പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്താ? അത് 1 ആവും. സോ ആൻസർ എന്താണ്? 1 ആണ്. സിമ്പിളല്ലേ? സോ ഇത്രയെല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇതിലില്ല. സോ 4 കോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിൻ്റെ ആൻസർ 1 തന്നെ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ കർണാക് മാപ്പ്. പിന്നെ അടുത്തത് ഞാൻ 3 വേരിയബിൾസിന് പറയാം. 3 വേരിയബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്? എക്സ്, വൈ, സെഡ് എടുക്കാം നമുക്ക്. ഓർ വി ക്യാൻ ടേക്ക് എ, ബി, സി. ഓക്കെ. സോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വേരിയബിൾസ് എന്തെടുക്കാം? എ ബി സി തന്നെ എടുക്കാം. പോട്ടെ. അപ്പോൾ എ ബി സിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്താവും? 2⁻3. അപ്പോൾ എത്ര വേരിയബിൾസ് ഇവിടെ വന്നു? 8 വേരിയബിൾസ്. സോ എത്ര സെൽസ് വന്നു? 8 സെൽസ് വന്നു. 8 സെൽസായി. സോ 3 വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ എത്ര സെല്ല് വരും? 8 സെല്ല് വരും. സോ 8 സെല്ലിന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇവിടെ നോക്കുക. 8 സെല്ലിന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വരും. ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും വരച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ശീലിക്കുക. 8 സെൽസ് വരും. 8 സെൽസിൽ എ ബി ഇത് നിങ്ങൾ മാറ്റരുത്. ഇത് ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചില സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവും. അതൊന്നും നിങ്ങൾ എടുക്കരുത്. ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ. എ ബി താഴെ മോൾഡ് സി. പിന്നെ ഇത് 0 0 0 0. എക്ക് 0 0 0 0 1 1 1 1 0. ഇത് എപ്പോഴും ഓർക്കുക. 0 0 0 1 1 1 1 0 അതാണ് എഴുതുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടുക? അവിടെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എടുക്കുക. ഒരു ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എക്സും വൈയും സെഡും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എ ബി സി ഡി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക. എ ബി സി വെച്ചിട്ട് എഴുതുക. അപ്പോൾ 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1. ഓക്കെ, കിട്ടത്തില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൽ 0 0 0 വെച്ചാൽ എന്താണ്? അത് 0 ആണ്. 0 0 1 1 ഇതെന്താണ്? ഇത് 0 0 ഇത് 2 ആണ്. ഇത് 2 ആണല്ലേ? ഇത് 3 ആണ്. ഇത് 4 ആണ്. ഇത് 5 ആണ്. സോ ഇത് ഈ 0 0 എക്ക് 0 ബിക്ക് 0 ബിക്ക് 0 സിക്ക് 0. അപ്പോൾ ഇത് 0. അപ്പോൾ 0 0 0 1 0 0 1 0 ദാറ്റ് ഈസ് 2 ഹിയർ.
പിന്നെ 0 1 1 ഇതാ 3 നോക്കുക 3. പിന്നെ 1 1 0 1 0 1 1 0 1 എവിടെ വന്നു 1 0 0 എവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നു ഇതാ ഇത് 1 0 0 അപ്പോൾ ഇത് 4 ഇവിടെ വന്നു. പിന്നെ 1 0 1 ഏതാ 5 എവിടെ വന്നു. പിന്നെ 1 1 1 1 1 0 എന്താണ് 1 1 0 എന്താണ് പിന്നെ 1 1 0 എന്താണ് 1 1 0 എന്താണ് അത് 6 ആണ്. പിന്നെ 1 1 1 അത് 7 ആണല്ലേ 7 ആണ് അത് 7 ആണ്. സോ അപ്പോൾ ഇത് 6 ഇവിടെ വന്നു 7 ഇവിടെ വന്നു. സോ 6ഉം 7ലും എന്തെങ്കിലും എസ് ഒ പി ഒ പി ഒ എസ് ഒ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു ഒരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കൂടെ നമ്മൾ ഇതിലെ കൂടെ പഠിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സ്പീഡായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ റീവൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടോളൂ, പ്രശ്നമില്ല. ഇത് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ 0 0 0 1 വന്നു. ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ടി ഞാൻ കാണിക്കാം. ട്രൂത്ത് ടേബിളിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ്. ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എ ബി സി. അപ്പം 0 0 0 0 0 1 1 അല്ല 0 1 0 0 1 1 1 0 0. സോ ഇതിൽ ഞാനത് 4 വരെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയിൽ ഞാൻ പിന്നീട് ഇവിടെ എഴുതാം. പിന്നെ 1 0 0 വരെ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫംഗ്ഷന് 0 കൊടുത്തു, പിന്നെ ഇതിന് 1 കൊടുത്തു, 1 കൊടുത്തു, 1 കൊടുത്തു, പിന്നെ ഇതിന് 0 കൊടുത്തു. ഓക്കെ, പിന്നെ 4 ആയി. ഇനി 5 ഉള്ളത് ഞാനിവിടെ എഴുതാണ്. 5 ഉള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാണ്. 5 ഉള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാണ്. 5 ഉള്ളത് എഴുതാണ്. 5ഉം 6 7 അത് ഇവിടെ എഴുതാണ്. മുകളിൽ എഴുതാണ് ഞാൻ, കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. അപ്പം 1 0 1 അതെന്താണ് 5. അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ 1 ഞാൻ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഐ ഗീവിങ് ഇറ്റ് ആസ് 0. പിന്നെ 1 1 0 അതിന് ഞാൻ 0 കൊടുക്കാൻ പോവാം. പിന്നെ 1 1 1 ഞാൻ 1 കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. 1 1 1 1 കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ എന്തൊക്കെ വേരിയബിളിന് ഞാനിവിടെ എടുത്തു. സോ 1 0 0 1 0 0 1ന് എന്നൊക്കെ എന്ത് കൊടുക്കുക 1 ആണ്. അത് ഉണ്ടല്ലേ, എസ് ഒ പി ആണെങ്കിൽ അതുണ്ട്. അപ്പം സോ ഈ 6 വേണ്ട നിങ്ങളൊന്ന് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെല്ലിൻ്റെ താഴെ എഴുതാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ എഴുതാം. നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ 3 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം, താഴെ എഴുതാം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതരുത്. നമുക്ക് സിംപ്ലിഫിക്കേഷനിൽ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. സോ ഇനി എഫ് നോക്കുക. എഫ് എന്താണ് 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇത് 0 ആണ്, 0 ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇവിടെ 1 ആണ്. ഇത് ഞാൻ എസ് ഒ പി ആണ് ചെയ്യുന്നത്. എസ് ഒ പി ത്രൂ സിംപ്ലിഫിക്കേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത്, എസ് ഒ പി. അപ്പോൾ ഈ 1 ആണ്, 1 കിട്ടി. പിന്നെ 2 ആണ്, ഇത് 2 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ 1 റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു, 1 എന്ന് എഴുതി. ഒരു മിനിറ്റ്, ആവുന്നില്ല. സോ ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ 1 റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇത് 3 ആണ്. 3 എന്താ അത് 1 ആണ്. പിന്നെ എന്താണ് 4 ആണ്. 4 ഏതാ 1 ഇവിടെയാണ്. പിന്നെ എന്താ 4 1 ഇല്ല, ശരി സോറി 4 1 ഇല്ല. പിന്നെ എന്താണ് 0 0 ഇല്ല. 1 2 3 1 2 3 ഇവിടെ കിട്ടി. പിന്നെ എന്താ വരുന്നത് 7 ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ. 1 2 3 കഴിഞ്ഞിട്ട് 7 ആണ് വരുന്നത്. 7 വെച്ചാൽ ഇത് ഇവിടെയാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ്, ബാക്കിയൊക്കെ 0 ആണ്. 0 0 0. സോ ഇനി സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക. ഇനി സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് സിംപ്ലിഫിക്കേഷന് 2 പേഴ്സും ഒരുമിച്ച് വരുന്നതാ. ഇങ്ങനെ ഒരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് 2 സെൽസും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
അപ്പോൾ ഇത് എത്ര സിംപ്ലിഫിക്കേഷനായി? 1 2 3 സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻസ് ആയി, ത്രീ പെയർസായി അല്ലേ? ഇത് 3 പെയർസായി. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പെയർ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഫസ്റ്റ് പെയർ കൊണ്ട് 0 1 ഇവിടെ വന്നു, അത് ക്യാൻസലായി പോയി. 0 1 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസലായി, ആ വേരിയബിൾ എടുക്കണ്ട. ബി പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്താണ്? അത് 1 ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എടുക്കേണ്ടത്? സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്താ എടുക്കേണ്ടത്? എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് നടക്കുക. ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് മായ്ക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഫസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ എന്താ എടുക്കേണ്ടത്? ഫസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇത് നോക്കുക. ഇത് 0 1 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ബി പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ്. അതെന്തായിരിക്കും? അത് 1 ആയിരിക്കും. നിങ്ങളത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന എന്താണ്? ലൈക്കായിട്ട് വരുന്ന എന്താണ്? എ. അപ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എടുക്കുക. പിന്നെ എന്താണ്? ഇത് സി എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് സി. ഇതാണ് ഫസ്റ്റിലെ. സെക്കൻഡ് എന്താണ്? സെക്കൻഡ് നോക്കുക. സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതാണ് സെക്കൻഡ് പെയർ ഇവിടുന്ന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ബി ആണ്. അപ്പോൾ സിയും 0വും ക്യാൻസലായി പോകും. 0 സി കോംപ്ലിമെൻ്റ് പ്ലസ് സി, അത് 1 ആയി പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് എന്താണ്? എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ബി ആണ് സെക്കൻഡിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുക? ഇതിൽ 0 1 എൻ്റെ 0 1 ആണ്, അത് ക്യാൻസലായി പോയി. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക? ബീൻ്റെ 1 മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. സോ ഇത് ബി ഇവിടെ എഴുതുക. പിന്നെ ഇവിടെ സി കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് എഴുതുക. ബി ഇൻറ്റു സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. സോ ഇത്രയും കൂടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത്രയും കൂടെ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കൂടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷനായി. ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് എഴുതുക. അതായത് എസ് ഒ പി എന്ന് വെച്ചാൽ ദറ്റ് ഈസ് ഇക്വൾ ടു വൈ ഈസ് ഇക്വൾ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സി പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സി പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സി. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇനി ഇവിടെ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സി കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ബി പ്ലസ് സി ആണെങ്കിലും സെയിം തന്നെ. ഇത് ബി ഈ സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാനും പറ്റില്ല. സോ നോക്കുക, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണവശാലും ഇനി ആവില്ല. സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ. അതായത് 3 വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഫൈനൽ സിംപ്ലിഫിക്കേഷനാണ് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സാധനം. ഓക്കെ, അതായത് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആണ് കർണാക് മാപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ 2 വേരിയബിൾസും 3 വേരിയബിൾസും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു. ഇതേപോലെ 4 വേരിയബിൾസും കൂടെ ഞാൻ എടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കർണാക് മാപ്പിന് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടത്, 2 പെയർസ് എങ്ങനെയാണ് ആക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഇതിൽ ഡോണ്ട് കെയർസ് ഒക്കെ വരും, അതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കാം. തൽക്കാലത്തേക്ക് നിങ്ങളിത് പഠിച്ചു വെക്കുക. പിന്നെ ഇനിയും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ഇനിയും നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഗൂഗിൾ മീറ്റ് സെഷനിലും സോൾവ് ചെയ്യാം.